Hey students, welcome you all again to our channel Talent Zone. Let's learn one more mathematics trick today. Okay, let's start the video. Students, today I am here to teach you one of the simple trick to find the values of all the trigonometric functions. This video is going to be very interesting, student, and this trick consists only 3 steps. So in 3 steps ನೀವು values ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬಹುದು. Step 1 is divide the given number by 90. Whatever number is, just divide it by 90. Note one thing, student, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು quotient ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ answer, it plays a very important role in all the next step. So step 2 is, if the answer is even number, then you just note down as it is, no need to change any function. But if it is an odd number, then you have to change the function. And the third last step is check the quadrant and then insert a sign. Whether it is positive or negative, we will insert it. I have mentioned to change the function, right? Here we need to change the functions sin to cos, tan to cot, and secant to cosecant. And one more thing you have to note down is, whenever we have cos and secant, it will always eat a negative sign. So let's start the video now, but before going to this trick, you must remember all these values, okay? Sin, cos, tan, cosec, sec and cot. What are the values for 0, 30, 45, 60 and 90 degree? If you don't know how to remember these table, that is these values, then you just go through our previous video. I have already explained how to remember these entire table value within few seconds by using just a hand trick method. So just go through our previous video. I have also given the link in my description. Just go through that video and first remember all this value, then you can solve any of the problem in trigonometric function. Students, first you have to remember about the quadrants. Illi first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. These two angles ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು 0 ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 90 ಇಂದ 180 ಬರುತ್ತೆ, 180 ಇಂದ 270 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಇಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಸೆಕ್, ಸೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್, ಆಲ್ ದಿ 6 trigonometric ratios are positive in the first quadrant, okay? In second quadrant, only sin and cosec will be positive. In third quadrant, only tan and cot are positive and rest of them are negative. In fourth quadrant, cos and secant will be positive, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? To college. This is one trick to remember the quadrants here. After anta helidre all are positive. Yes, that is only sin is positive here. T, remember, tan is only positive, and C, cos is positive. ಇದರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇದು ಕೊಸೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇದು ಕಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇದು ಜೋಡಿ ಯಾವುದು? ಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ 31 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈವನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಾನೀಗ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
So in every problem, remember the pi value will be 180. Okay, pi value 180 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 31 ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 1s are 3 60s are 18. So what is the value now? It is equal to 1860. So ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? I can write it as sin 1860. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ? ಡಿವೈಡ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 90. ಈಗ ನಾನು 90ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿಪಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. 1860 90ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 90 ಇಂಟು 20 ಮಾಡಿದರೆ 1800 ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 60 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಶಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1860 ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 90 ಇಂಟು 20 ಪ್ಲಸ್ 60. ಸರಿನಾ? 90 ಇಂಟು 20 ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1800 ಪ್ಲಸ್ 60 ಮಾಡಿದರೆ ನಂಗೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ? ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದೆ. 90 ಇಂಟು 20 ಪ್ಲಸ್ 60. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನೀಗ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ 90. ನೌ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. 20 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 60. ಈ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದೆರಡನ್ನು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 60. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 60 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 60 ಅಂತ ನಾನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 20. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್, ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೀಗ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸೈನ್ 60 ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 20 ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ 20 ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ 1 ಟು ದಿಸ್, it will become 21. So this value it lies in 21st quadrant. 21st quadrant ಯಾವುದು? I have only 4 quadrants here. Now you have to trace it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 60. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ √3/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. See, this is a very easy and simplest way to find the values of any trigonometric functions. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಂಬರನ್ನು 90ಇಂದ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೈನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಂದಿರುವ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋಶಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Let me take one more question, that is cos minus 1710. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಿಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ which belongs to cos and secant. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದದಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಆ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 1710 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್. Don't use for any other trigonometric functions. Okay, let's solve this now. Step 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1710 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 90. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, 90 ಇಂಟು 19 ಮಾಡಿದಾಗ 1710 ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 19, ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ಸೈನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸೈನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿನ ನೋಟನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೈನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಸೆಕೆಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಸೈನ್ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 19 ಇಂಟು 90 ಪ್ಲಸ್ 0. ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಹೌದಾ. ಸೈನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೈನ್ 0, ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಸೈನ್ 0 ಹೌದು, ಬಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 19 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20, ಹೌದಾ. 20th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ನಾನೀಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. It belongs to 4th quadrant. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೈನ್, ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೈನನ್ನು. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಕಾಸ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಈಗ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 0. See student, what is the value of sin 0? It is nothing but 0. Okay, are you clear with this question?
Yes, let's move to one more question, students. Sine of minus 11 pi divided by 3. See students, here there is negative sign. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 11 pi by 3. Throughout the problem I have to mention this negative sign as it is. 11 into 180 divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 3 1s 3 60s 18, 6 into 11 66, that is 660 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 660. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಬೈ 90. 90ಇಂದ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. 90 660 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 90 into 7 ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 630, ರಿಮೈಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗಂತ ಬರಿಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 into 7 plus 30. ಸರಿನಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30 ಈ ರಿಮೈಂಡರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾನೀಗ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದೀಗ, 7. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 7 plus 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. 8th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ವರೆಗೆ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲೀಗ ಕಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಸೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಾ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 30. ಸರಿನಾ? ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೌ, ಕಾಸ್ 30. ಎಷ್ಟು, ಕಾಸ್ 30 is √3/2. I hope you are clear with this, student. Let's move to one more question. Sin 765. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 765. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ 90ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 90ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 90 into 8 ಮಾಡಿದರೆ 720 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್, 45 is the remainder. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 into 8 plus 45. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವುದಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 45ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 and 4. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ 8 is the remainder, plus 1 is 2, it will become 9. I have to trace up to 9th quadrant, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Here all are positive in first quadrant. So what is the value of sin 45, children? 1/√2. So this is the answer. We will consider one more question, student, that is cot minus 15 pi divided by 4. So students, again I have taken a negative value here.
ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 15 ಇಂಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್, it will be 675. Okay, minus cot of 675. Now next step ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 675 90 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 90 ಇಂಟು 7 ಮಾಡಿದರೆ you will get 630, remainder will be 45. Now split ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. You can also write this sentence as 90 into 7 plus 45. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಸಿ ಕಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಡ್ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಕಾಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? ನಾವೀಗ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸರಿನಾ? ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. 7 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? 7 + 1 ಮಾಡಿದರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. 8th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 ಆ್ಯಂಡ್ 8. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 45. ಸರಿನಾ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದೆ? ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 8 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ mathematics trick. Till then, watch all our videos, subscribe and do share our videos. Thank you.